स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ गौरव शुक्ला मैं हां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसान अंदोलन ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई हर एक अपडेट ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंचा ਸਕੀਏ। इस समय सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ खत्म हो चुकी है। जो किसानी अंदोलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंਚਿਆ ਸੀ। एक एक करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ कि सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। पर सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा कि किसानों के मसले का हल बेहद जरूरी है, केंद्र गलबात का माहौल बनावे। इस सुप्रीम कोर्ट के वलों टिप्पणी की गई है। इस समय तुहानूं दस दईए कि बड़ी खबर है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट के विच पहुंचा होया, अज की सुनवाई भी खत्म हो चुकी है। अगली सुनवाई कदों होएगी ये अजे तक स्पष्ट नहीं है। तो लग रहा है कि अगली सुनवाई शायद वेकेशन बेंच के सामने होवे ते शायद शनिवार होवे या फिर सोमवार होवे। यानी कि हुण तक जो साडे कोल जानकारी है कि कल एक बार मुड़ तो सुनवाई नहीं होएगी। की करके तुहानूं पॉइंट दसांगे कि कुछ सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कहा गया है। साडे सहयोगी साडे नाल लगातार ने सुशील पांडे सुप्रीम कोर्ट तो लाइव साडे नाल जुड़ रहे हैं। साडे नाल सिंघू बॉर्डर तो विजयपाल बराड़ साडे नाल जुड़ रहे हैं। तां किसान इस समय की सोच रहे हैं ते सुप्रीम कोर्ट दे विच की कुछ अज होया है वो पूरी तफसील दे नाल एक एक पॉइंट एक एक जानकारी एक एक टिप्पणी असीं तुहाडे तक पहुंचावांगे। सुप्रीम कोर्ट के मानयोग जजां दे वल्लों जो कुछ कहा गया सीधा रुख करते हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट का साडे सहयोगी सुशील पांडे साडे नाल ने। सुशील, शुरुआत से समझना चाहेंगे कि आज की सुनवाई में क्या कुछ खास रहा है और निचोड़ क्या निकाला जाए आज की पूरी सुनवाई का इस पूरे मामले में। सुशील जी देखिए गौरव, साफ तौर से इस पूरे मामले में जब सुनवाई हुई तो सुनवाई भी बड़ी लंबी चली। बहस का जो तीखा दौर था वो दोनों तरफ से रहा, यानी कि किसानों की तरफ से भी रहा, सरकार की तरफ से भी रहा, पंजाब सरकार की तरफ से रहा और दिल्ली सरकार की तरफ से रहा। सबसे पहले केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि कितने दौर की बातचीत किसानों के साथ की गई और जितनी भी दौर की बातचीत किसानों के साथ की गई वो असफल रही। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल किया कि आखिर किसानों को फिलहाल प्रदर्शन अगर उनको करने नहीं दिया जा रहा है तो उनको बॉर्डर पर कहां रोका गया है और कौन कौन से ऐसे बॉर्डर हैं जो किसानों ने रोक रखा है। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले में दिल्ली के कई ऐसे प्रमुख बॉर्डर हैं जो पूरी तरीके से फिलहाल किसानों ने बंद कर दिए हैं। इस पर जो हरीश साल्वे हैं वो एक और याचिकाकर्ता की तरफ से अपीयर हुए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो टैक्स पेयर हैं और वो आम जनता की तरफ से हैं। ऐसे में किसानों के द्वारा ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो अनुचित है, क्योंकि लगातार 22 दिन से एक रास्ता जो है वो बंद है और आम जनता को इस प्रदर्शन का हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। लोग अपनी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, कई ऐसे कारखाने हैं जो ठप हैं, अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। ऐसे में चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया कि आखिर किसानों को किसने रोक रखा है। जब इस पूरे मामले पे सवाल किया गया तो फिर यह कहा गया कि किसानों को पुलिस ने रोक रखा है। फिर सवाल यह उठा कि क्या प्रदर्शन करना किसानों का मौलिक अधिकार है या नहीं। इस पर बहस चली तो किसानों की तरफ से साफ तौर से कहा गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये उनका अधिकार है और अगर वो किसी भी केंद्र सरकार की अगर दलील केंद्र सरकार के किसी भी कानून से असंतुष्ट होते हैं तो प्रदर्शन करने का उनका पूरा अधिकार है। इस पर हरीश साल्वे ने किसान यूनियन के एडवोकेट का विरोध किया और यह कहा कि हर अधिकार की एक सीमा होती है और ऐसे में आप ऐसा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं जिसकी वजह से आम जो जनता है उस पर खासा असर पड़े, आम जनता जो है वो परेशान हो। और अगर इस प्रकार का प्रदर्शन होता है और प्रदर्शन के दौरान हिंसा होती है तो इसका हर्जाना प्रदर्शनकारियों से लेना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस पूरे मामले में ऐसा तय नहीं कर सकते हैं कि प्रदर्शनकारी एक रकम तय करें और रकम की फीस जमा करें उसके बाद वो प्रदर्शन करें, ये हमारा काम नहीं है। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सबसे बड़ी बात अभी यह है कि उन किसानों को उस जगह से हटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोविड का जो प्रचार प्रसार है और कोविड में उनके स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा खतरा आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग वहां पर नहीं किया जा रहा है और केंद्र सरकार किसानों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। लिहाजा वो खुद ये चाहते हैं कि जो किसान हैं वो किसी उचित स्थान पर जाकर अपने इस प्रदर्शन को कंटिन्यू रख सकते हैं। इस पर साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट भी एग्री दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वो
वो भी किसानों को लेकर बेहद हमदर्द हैं और वो चाहते हैं कि किसान इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालें। इस पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई और यह कहा गया कि चूंकि किसान इस पूरे मामले में जिद पर अड़े हैं, कई दौर की बातचीत सरकार के द्वारा किसानों के साथ की जा चुकी है, लेकिन किसान सिर्फ हां और ना में इस पूरे कानून को लेकर सरकार की तरफ से आश्वासन चाहते हैं, जो संभव नहीं है। चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि इस पूरे समस्या को निपटाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाना बेहद जरूरी है और अगर कमेटी का गठन किया जाता है जिसमें जो कृषि के एक्सपर्ट हैं उनको शामिल किया जाए, किसान एसोसिएशन के जो बड़े नेता हैं उनको शामिल किया जाए, उस एसोसिएशन को शामिल करने के बाद हो सकता है कि इस पूरे समस्या का समाधान निकाला जाए। इस पर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर इस पूरे मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी कमेटी का गठन करती है तो पंजाब सरकार निश्चित रूप से उस कमेटी का समर्थन करेगी और वो भी चाहेगी इस समस्या का हल निकाला जाए। लेकिन जिस तरह 22 दिन से तमाम जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसके पीछे की प्रमुख वजह केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार इस पूरे मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है, जिसकी वजह से लगातार किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने भी पंजाब सरकार का समर्थन किया जब यह कहा गया कि अगर दिल्ली में किसानों को एंट्री दे दी जाएगी तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि दिल्ली के कुछ ऐसे बॉर्डर हैं जो खुले हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर किसानों को दिल्ली में आने की इजाजत दे दी जाती है तो यह जिम्मेदारी कौन लेगा कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। इस पर हरीश साल्वे की तरफ से यह कहा गया कि यह जिम्मेदारी पुलिस की होगी। अब बड़ा सवाल इस मामले में गौरव यह है कि तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो तो तय की जा रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि समस्या का समाधान निकले कैसे। लंबी सुनवाई चली, तमाम लोगों ने अपनी दलीलें दी, लेकिन जो बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किया वो यह किया कि क्या किसानों से जब तक बातचीत की जा रही है तब तक सरकार किसान कानून को लागू ना करे, इस बात पर सहमति केंद्र सरकार दे सकती है। जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि वो इस बाबत कोई सहमति बिना चर्चा के नहीं दे सकते हैं और यह एक बड़ा सवाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से केंद्र सरकार से यह कहा है गौरव कि वो ये नहीं चाहते हैं कि इस कानून को रोका जाए, लेकिन जब तक किसानों से बातचीत की जा रही है तब तक क्या इस कानून को होल्ड किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो हो सकता है इस समस्या का समाधान निकाला जाए। लेकिन फिलहाल अटॉर्नी जनरल की तरफ से यही कहा गया कि बिना चर्चा के वो इस मामले में कुछ नहीं कह सकते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पक्षों को सुना और यह कहा कि अभी भी कुछ ऐसे एसोसिएशन हैं जिनको सुना जाना बेहद जरूरी है और बिना उनको सुने कोई भी आदेश जारी नहीं किया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि छुट्टियां चालू होने वाली हैं और ऐसे में चीफ जस्टिस की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है और अगर चीफ जस्टिस की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई आने वाले दिनों में नहीं करती है तो किसी नई बेंच का गठन किया जाएगा और नई बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। यह भी अभी स्पष्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वेकेशन बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कब करेगा। क्या इस पूरे मामले की सुनवाई शनिवार या सोमवार को होगी या फिर जनवरी में जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट फिलहाल खुलेगा तब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। यह अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है क्योंकि कोर्ट ने तमाम पक्षों को सुनने के बाद बिना कुछ बोले उठ गया है। तो हमें भी अब आदेश की कॉपी का इंतजार करना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश जारी करता है कि इस मामले में जो सुनवाई है वो सुनवाई हो सकती है। कमेटी बनाने को लेकर जो संकेत दिया गया था सुप्रीम कोर्ट से, उस दिशा में सुप्रीम कोर्ट कुछ सोच रहा है, इस पर भी हमें देखना होगा। और ये तमाम चीजें फिलहाल अभी क्वेश्चन मार्क ही हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने मामले में सुनवाई के दौरान और अगली सुनवाई कब होगी इस पर कोई भी स्पष्टता नहीं दी है। बिना बोले फिलहाल चीफ जस्टिस उठ गए और इसके बाद तमाम जो लोग हैं वो अगर इस पूरे मामले में पक्षकार बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस मामले में वो याचिका दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर स्पष्ट कर दिया कि तमाम जो पक्षकार हैं वो अगर नोटिस नहीं पाए हैं तो सॉलिसिटर जनरल की ऑफिस की तरफ से उनको नोटिस सर्व कराया जाएगा, लेकिन बिना सभी पक्षों को सुने सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी नहीं करेगा। आज फिलहाल सुनवाई सारी हो गई है लेकिन निष्कर्ष फिलहाल कुछ नहीं निकला।
ठीक है सुशील ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਜੀ ਵੀ, ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪੂਰਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਰਵੱਈਏ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕੇਜ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜੋ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਜੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਵਿਜੇ, ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਵਿਜੇ। ਗੌਰਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੌਰਵ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੇਗੀ ਅੱਜ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੈਨਲਡ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸੀ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਟਕਰਾਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੈਸ ਨੋ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ। ਰਿਟਨ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਪਰ ਕੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਫੇਰ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ,
ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹੁਣ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਚ ਮਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਪਈ ਆ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਤੀਜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਕੌਂਦਾ ਵੀ, ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਥਰੂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚਾਹੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ, ਇਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਆਈ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਪਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਿਨਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਭਲਾ ਸੈਂਟਰ ਬੁਲਾਵੇ, ਭਲਾ ਸੈਂਟਰ ਬੁਲਾਵੇ, ਭਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਕਹੇ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮੰਨ ਲਈਆਂ, 2 ਮੰਨ ਲਈਆਂ, 1 ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ, 2 ਕਦਮ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਯੈਸ ਨੋ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਲਾਜ਼। ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 8-9 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਖਤ ਖੜੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਰੂਲਸ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਨੇ, ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਲਾਅ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਅ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਕੇ, ਖਾਰਿਜ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੱਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਛੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਸੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਲੌਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਯੈਸ ਸਰ, ਨੋ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਾ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫਿਰ ਡੈਡਲੌਕ ਟੁੱਟੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਤੇ ਡੈਡਲੌਕ ਟੁੱਟੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਖਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਫਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਡੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੀਲ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਫਾਈਨਲ ਦੱਸਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਆਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਉਹ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 18 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ 8 ਮੰਨੇ ਨੇ। 9ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਤੇ 8ਵਾਂ ਨੇ 18 ਨੇ ਹਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨੁਕਸ, ਉਹ ਚੋਂ 8 ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹਾਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਇਹ 10 ਪੁਆਇੰਟ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 9 ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ, ਚਲੋ ਉਹ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ 3 ਬਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੰਨੇ ਨੇ ਤੇ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮੰਨ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸੂਤਰੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 8 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਡਲੌਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਲਾਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨਗੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸਰ? ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ? ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜੇ ਤੱਕ ਦੁਹਰਾ ਸਕੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਖਬਰ ਉਹ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰੱਖੋ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਆਹ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭਜਵਾਓ, ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਹੈਗਾ
ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਵੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕ ਆਗੂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿੰਟਸ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ। ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਿੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 32 ਦੇ 32 ਬੈਠਾਂਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ 40 ਦੇ 40 ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਓਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 40 ਦੇ 40 ਮੈਂਬਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 40 ਦੇ 40 ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 40 ਦੇ 40 ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਟਰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਉਹ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 3 ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈਦੀ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਡੈਡਲੌਕ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿਛਲੇ 2-4-5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਉਹ ਫੋਟੋਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਨੂ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 78 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਲਾਅ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਔਲਾਦਾਂ ਦਾ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜਿਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ 5 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਥੱਕ ਗਏ। 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਅ ਦਾ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ?
ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪੰਜਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਲਾਅ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੈਂਟਰ। ਫਿਰ ਜੇ ਅੱਜ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਸਟੇਟਸ ਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਗਗਰਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਾਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਉਹ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ। ਕੱਲ 4-5 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਰਟਸ ਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵੇ ਉਹ, ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਐਪੀਸੋਡ ਅਗਲਾ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ, ਉਨੀ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਡ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 18 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 8 ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ? ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡੁੱਟੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲ ਵਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੂਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਣਜ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਕੰਕਰੀਟ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੰਕਰੀਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਅ ਟੁੱਟਦਾ, ਇਹ ਬਣ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ, 8 ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਮੇਨ ਕੰਕਰੀਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਕੋਲ, ਸਟੇਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ, ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਫਾਰਮਰਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੌਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਗੇਰਵਾਲ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮੁੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਆਖਰੀ ਰੌਂਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ਼ੂਸ ਨੇ, ਕਮ ਬੈਕ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਯੈਸ ਨੋ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਓ, 2 ਗੱਲਾਂ, ਇਹ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਓ। ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ। ਸਾਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਠੰਡ ਚ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਚ ਬੈਠਣ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਾਂਦੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਦਿਊ ਰਿਗਾਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਏ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਵਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਚਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕਤਾਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ। ਜੇ ਕਤਾਰ 'ਚ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ
ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਕੜੇ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲਟ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਸ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾਪਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੁਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਈ, ਜਾਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਗੌਰਵ, ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਲਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ, ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ अपनी तरफ प्रस्ताव पेटन किए, 4 चीजें और जोड़ो या 4 चीजें घटाओ, कर लेंगे जी। सारे को मना थोड़ा जी, तो एक को प्लेकार्ड ले लो, यस और नो, उनको आड़ा खड़ा कर लो जी, इतना नहीं। दूसरी गल इन्होंने कहा जी, असं पोलिटिकल पार्टियों में अलाउ नहीं किया, या पोलिटिकल आइडियोलॉजी अलाउ नहीं किया। लेफ्ट पार्टी के लीडर उत्थे झंडे डंडे खलोते ने, कांग्रेस ने सरकार कर ली, चाहे केरल की सरकार क्यों नहीं गई जी। केरल की सरकार ना उत्थे मंडियां हैगी ने, उत्थे मंडियां नहीं हैगी, उत्थे मंडी लागू, उत्थे मंडियां स्क्रैप करती उन्होंने जी। और लेफ्ट पार्टी वाले लगातार खलोते ने उत्थे, जिथे मैनू सबसे मैं सच्ची मैं कहना, मैनू इन्ना धक्का लगा, मैनू सी कि चलो किसानी अंदोलन है, किसान खलोता है, अच्छी गल है, पर उत्थे शर्जिल इमाम का की लेना देना सी जी, उत्थे उमर खालिद का की लेना देना सी जी, उत्थे वावा राव का की लेना देना सी जी। वो इस करके है कि लेफ्ट पार्टी लीड करिए, कृपा करके केरल की सरकार उत्ते दबाव बनाओ। नहीं सिंह साहब, उस तो किनारा भी कर लिया जथेबंदियां ने, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਗਰਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡੇ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਜੀ? ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ BKU ਗਰਾਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਆ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਕਰੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ BKU ਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਕਰੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹਰਮੀਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ 3 ਲਾਅ ਤੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਹੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।